தீர்மானமாக திகழ்ந்த உழைக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களை வணங்கி அறியாமையை சுருக்கி அறிவை பெருக்கி நாளை சூரியனை போல் ஒளிவீச காத்திருக்கும் என் மாணவர்கள் தோழிகள் உங்களை அத்தனை பேரையும் சிறந்தார்ந்து வணங்கி பேசப்போகும் ஐந்தாம் வகுப்பு ஈட்டியதை கற்றேன் என்றே பிடிச்சிருக்கும் கற்றேன் என்று கூறினார். அவள் பிச்சை எட்டாவது கல்வி பெற்றிருந்தேன் என்று கூறியவர்தான் நம் கல்வியில் காமராஜர். நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு கல்வியில் காமராஜர். Studying 5th standard D section. Today I am going to speak about Kamarajar. Kummarasamy Kamarajar is popularly known as Kamarajar. Kamarajar in born on 15 July 903 in Nagar. His father everyone, I am V. Jayashri from 8th standard C section. Now I am going to speak about the power of education in shaping the future. Education play a very important role in our life. It is very necessary to live a great life. For that, it is very important to getting a proper education. Good morning, my name is T. Shruti. I am studying in 8th standard C section. Today I talk about the power of education in shaping the better future. Education plays a vital role in shaping the better future by equipping individuals with knowledge, skills, critical thinking abilities, fostering personal growth and performing social progress. It is the only foundation of any social transformation and progress. Education plays a Good morning to one and all present here. I am Sajjatul Nihara from 8F. Education is often hailed as the cornerstone of a society, a tool that empowers education and transforms communities. Its significance extends beyond the acquisition of knowledge. Education fosters critical thinking, encourages innovation and promotes social cohesion. As we face global unprecedented challenge in our life. Good morning everyone, I am Leah from 8C. Today I would like to speak on a very important topic about the power of education in shaping the future. Education is not just about books. From 8th standard D section. Today I am going to speak about the power of education in shaping the future. Education is the universal. Education is necessary for helping a great citizen and to become a successful person in our personal life and our professional life. Education is the one for everyone's life. Good morning to my respected principal sir and my dear teachers and my dear friends. Myself K. Darshana from 7th B. First of all, I thank all of you to giving me this wonderful opportunity to stand in front of you. Today, I am going to discuss about the role of students in educational development. Students play a vital role in their own educational development. Books. They must be exposed to the modern world. Students are the key drivers of educational development. Students are active agents in educational development and play crucial roles in their own development. எண்ணற்ற பெரும் பிரச்சனைகளை எளிமையாக தீர்த்து வைக்கும் தன்னலமற்ற எண்ணங்களை கொண்ட
வணக்கம். என் பெயர் ஸ்ரீ ஹர்ஷதா. நான் 6ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். கல்லில் ஒளி எழுப்பி கடல் அலையில் நடனமாடி புல்லாங்குழல் வழியே பூர்ண சுவையாகி நெல்லில் மணி பதித்த நினைத்த பொருளாகி மெல்லுதலால் மெல்லுதலில் கிட்டார் நகையாகி சொல்லுக்கு சொல் சுவையூட்டும் செந்தமிழே வாழியவே செந்தி வரும் மைகளில் என்னை கூட செந்தமிழில் பாட வைத்த பைந்தமிழே வாழியவே சிந்தாய் எடுத்து வெண்பா தொடுத்து முப்பாலும் நண்பாலாகி இந்த பேரூரை நிகழ்த்த என் நாவல் நடப்பு இந்த நறுந்தமிழே உன்னை வணங்கி இந்த அவையை வணங்கி நான் பேச போகிறேன் என் தலைப்பை விளங்கி. இன்று எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு காமராஜரின் வாழ்க்கை வரலாறு. விருதுநகரின் வீரனே வியக்க வைத்த சிந்தையே பலாயிரம் பள்ளிகளை திறந்த பகுத்தறிவு பகலவனை ஏழைகளே துணையவனே மனித உணவளித்த மனிதநேயமே கரைவேட்டி கட்டிய போதும் கரைப்படாத கைகளுடையவனே உலகம் போற்றும் உத்தமரே அவரே எங்கள் காமராஜரே. குமாரசுவாமி மற்றும் சிவகாமி அம்மாளுக்கு 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் தேதி விருதுநகரில் பிறந்தார். காமாட்சி என்னும் குலை தெய்வத்தின் பெயரை ஆரம்பத்தில் இவருக்கு சூட்டப்பட்டது. அவரின் தாய் செல்லமாக ராசா என்னும் அழைப்பதுண்டு. பிற்காலத்தில் இவ்விரு பெயர்களும் சேர்ந்து காமராஜர் என்ற வரலாற்றில் நீங்காத இடம்பெற்ற பெயராக மாறியது. இவர் இந்திய விடுதலை போராட்ட வீரர் மற்றும் அரசியல் தலைவர் ஆவார். தனது சிறு வயதிலேயே அரசியலில் ஆர்வம் காட்டினார். இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தீவிரமாக பங்கேற்றார். காந்தியடிகளின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டார். பலமுறை சிறை சென்றார். 1954 முதல் 1963 வரை சென்னை மாகாணத்தில் முதலமைச்சராக பணியாற்றினார். இளம் வயது முதலே பள்ளி படிப்பை தொடர முடியாத இவர் கல்வி வளர்ச்சிக்காக பல திட்டங்களை செய்துள்ளார். பள்ளியில் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். தொழிற்சாலைகளை நிறுவினார். மக்களுக்காக எண்ணற்ற நன்மைகளை செய்த இவர் தென்னாட்டு காந்தி என அன்போடு அழைக்கப்படுவார். காமராஜரின் வாழ்க்கை வரலாறு. கல்வி கற்றிருந்த முதல்வர் கர்மவீரர் கருப்புக்காந்தி ஏழைகளின் பங்காளன் என்று அழைக்கப்படும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் விருதுநகரில் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் தேதி குமரசாமி மற்றும் சிவகாமி அம்மையாருக்கு மகனாக. Good morning to one and all present here. Today I am here to share a few words about the most wanted and special topic, education, a tool for social change. Our day-to-day lives revolves around education, knowledge and hard work. First of all, what is meant by social change? Let me tell. Social change means the alteration in the structure and function of the human society. How can we bring a change in such a huge society? By the most powerful weapon, education. Through educating, social change taking place in community can be transmitted to the people through proven that what truly exists and what are the things to believe. Through educating many people, new social reformers and leaders are made and they are committed to bring about social change. Spread of knowledge from one people to others is the main cause of social change. It makes people effectively participate in the activities and develop their skills, which brings a change in everything. It creates awareness of societal issues, enabling them to challenge the status. It teaches how to be honest and other wellness. It brings us wise, and it teaches how to be the long. And teachers are well known in the educated. One educated student is one best educated student is come from the educated and best teacher. The best teacher is the example for the good student. Good afternoon to everyone. I am S. Pragati from 9th standard A section. Today I stand before you to say about something truly divine. Education is a gift from heaven. Education is not just about class, exams or books. Education is a light that drives the darkness of ignorance. Like a gift from heaven, it shapes our thoughts, molds our character and opens door to endless possibilities. Think about it. A child who receives a blessing of education gains the power to dream, to create and to change the world. Good afternoon everyone. I am B. Monica from 9th standard A section. Today I want to speak on a beautiful truth. Education is a gift from heaven. Education is not just books or exams. It is a light that shines in the darkest moment of ignorance. A guide that shows us a path when the world seems confusing. Good afternoon to one and all present here. I am R. Vasant Roshan from 9th standard A section. Today I feel proud to speak on the topic of education is a gift from heaven.
Just think for a moment, what would our world look like without education? No books, no schools, no learning, no knowledge. We would be lost in darkness. Education is the light that guides us. It is a heavenly gift. Education is not just about reading books or passing exams. It teaches us how to think, how to speak, and how to live with others. It gives us confidence and courage. It helps us to dream big. It helps us to think clearly, make good decisions, and live with dignity. It builds strong societies by teaching values like respect, unity, and responsibilities. It creates job opportunities by boost the country's economy by producing skilled people like doctors, engineers, teachers, etc. It improves the health and hygiene by making families and communities healthier. It empowers women and gives them independence and equal rights. It drives innovation which leads to the inventions of science and technology. It teaches us the values like respect, honesty, gratitude, discipline. A beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. And another one beautiful thing about learning is that it brings equality. It doesn't matter if you are a girl or boy, rich or poor. Everyone is equal before education. It helps to remove unfairness in the society and give everyone a fair chance to succeed. Great leaders like Dr. APJ Abdul Kalam and P.R. Ambedkar believe that education is the most powerful tool to change the society, and they think that anything is possible by education. So my dear friends, this is truly a heavenly gift. But many of the children in the world are not able to get educational opportunities. But we are lucky to get education. We are very lucky to go to school and learn every day. So my dear friends, let us value this heavenly gift and world better. And my dear friends, we should use this heavenly gift wisely, and we should not waste it. We should not waste our time. We should use it wisely. And my dear friends, hereafter we should not study not just for marks. We should study for our knowledge and our growth. My dear friends, love learning and never stop growing. Thank you for giving this golden opportunity. I am Aishwarya from grade 9D. Today I am going to talk about education is a gift from heaven. It is a honor to stand before you today to talk about something truly extraordinary, education. We often hear that education is important and that it is the key to success. And while all of that is true, I just want us to think it in a slightly different way as a gift from heaven. Now you all might wonder, how is education a gift from heaven? Well, to bring joy and opportunities. And isn't that what education does? And education empowers us. It gives us the ability to think critically, to solve problems, to express ourselves, and to show what is our passion is. It is a foundation which makes our dreams, our career, and even our character, like what I am doing. And like any precious gift, education is something we must cherish and utilize to its fullest. It is not just about getting good grades or earning degrees. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தில் வானோடு முன் தோன்றிய மூத்த கொடி என் தமிழ் கொடி. அத்தகைய தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம், அவையோருக்கு மறுவணக்கம். என் பெயர் எஸ்.பி. பவித்ரா. நான் இன்று பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு காமராஜரின் கல்விப் பணிகள். இருந்தாலும் போனாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும், இவர் போல யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும் என்ற வரிகளுக்கு பொருத்தமானவர் காமராஜர். காமராஜர் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் தேதி குமாரசாமி சிவகாமி அம்மையார் தம்பதியினருக்கு மகனாக பிறந்தார். இந்நாளே அனைத்து பள்ளிகளிலும் கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது என்றால் காமராஜரின் புகழ் எத்தகைய பெருமைக்குரியது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அவரின் தந்தையின் மறைவினால் தன் பள்ளி படிப்பை கூட நிறைவு செய்ய முடியாத தாக்கம் கல்வி வளர்ச்சிகளில் பல புரட்சிகளை ஏற்படுத்த காரணமாக அமைகிறது. இவர் 1954ஆம் ஆண்டு முதல் 1963ஆம் ஆண்டு வரை 9 ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக விளங்கினார்.
அப்போது இலவச கல்வி, கட்டாய கல்வி, பகலுணவுடன் கூடிய கல்வி என பல திட்டங்களை உருவாக்கி தமிழகத்தின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு அடிகோலினார். எனவே இவர் கல்வி புரட்சி தலைவர் என்றும் கல்வியின் காந்தி என்றும் மக்களால் பாராட்டப்படுகிறார். அரசு பள்ளிகளில் கல்வி பெறும் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி வழங்கும் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். தான் படிக்காவிட்டாலும் தன் தேசத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். மாடு மேய்க்கும் சிறுவனிடம் பள்ளிக்கு செல்லவில்லையா என்று கேட்டார். அதற்கு அச்சிறுவன் உணவு தருவீர்களா என்ற கேள்வியை எழுப்பினார். அதற்கு கொண்டு வந்த திட்டம்தான் இலவச மதிய உணவு வழங்கும் திட்டம். ஏழை பெற்றோர்களும் தன் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு செல்ல அனுமதித்தனர். மாடு பிடித்த கையை கல்வி கற்க வைத்த பெருமை இவரையே சேரும். எனவே ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி காலத்தில் 7% இருந்த கல்வி கற்போரின் எண்ணிக்கை இவரின் ஆட்சி காலத்தில் 37ஆக உயர்ந்தது. வருங்கால சமுதாயம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டுமெனில் கல்வி முக்கியம் என நினைத்து இவர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று கொண்டு ராஜாஜியின் குலக்கல்வி முறையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து அவரின் ஆட்சி காலத்தில் மூடப்பட்ட 6000 பள்ளிகளை திறக்க உத்தரவிட்டார். மாணவர்களுக்கு தேவையான பாட நூல்களை இலவசமாக வழங்கும் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். பெண்கள் கட்டாயம் கல்வி பெற வேண்டும் என்பதற்கான விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தினார். மாணவர்கள் மத்தியில் ஏழை பணக்காரன் என்ற ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படாமல் தடுக்க ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்தார். அதன் பயன்தான் இலவச சீருடை வழங்கும் திட்டம். கல்வித்துறைக்கு மாநில பட்ஜெட்டில் அதிக நிதி ஒதுக்கினார். ஆரம்ப பள்ளிக்கு பிறகு உயர்நிலை பள்ளிகள் மற்றும் நடுநிலை பள்ளிகளையும் கொண்டு வந்தார். கல்வி வளர்ச்சி என்பது ஒரு குறுகிய திட்டம் பயிற்சி நிலையங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கினார். இவர் தமிழ் மொழிக்கு அதிக முக்கியத்துவங்கள் கொடுத்தார். தமிழ் மொழியை பயிற்று மொழியாகவும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பாட பகுதிகளை தமிழில் வெளிவரவும் செய்தார். எந்த சொத்தும் இல்லாவிட்டாலும் கல்வி என்பதே சொத்து என்று நினைத்தார். கல்வி என்கிற அறிவை நாம் பெற்றுவிட்டாலே வறுமை ஒழித்துவிடும் என்று நினைத்தார். எனவே நாடே இவரது திருக்கோவில், மக்களே இவரது தெய்வங்கள், மக்கள் தொண்டே இவரது குறிக்கோள் என வாழ்ந்த காமராஜர் இறந்துவிட்டார் என்கின்றார்கள். இல்லை, வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் இன்றும் நம் இதயத்தில். பேச பழக்கிய மாதாவிற்கும், பேச்சு பிழை நீட்டிய பிதாவிற்கும், பேச்சு நகரில் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கும், இங்கு பேச வாய்ப்பளித்த அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் மா கனிஷ்கா 9ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கிறேன். நான் இன்று பேச இருக்கின்ற தலைப்பு காமராஜரின் கல்விப் பணிகள். காமராஜர் அவர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள விருதுநகர் என்னும் ஊரில் பிறந்தார். இவர் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் நாள் குமாரசாமி நாடார், சிவகாமி அம்மையார் ஆகியோருக்கு மகனாய் பிறந்தார். இவர் முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது இவர் துவங்கிய திட்டங்களும் பணிகளும் குறித்து காண்போம். இவர் செய்த பணிகள் 13,000க்கும் மேற்பட்ட புதிய பள்ளிகள் கட்டினார். கிராமங்களில் கூட பள்ளி இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்பதே இவரது நோக்கம். நூற்றுக்கணக்கான ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்தார். நல்ல கல்விக்காக தரமான ஆசிரியர்கள் தேவை என்பதை உணர்ந்தவர். பள்ளி கட்டடங்கள், வகுப்பறைகள் அதிகரித்தல், பள்ளி விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள். என் பெயர் மு விஷாலினி. நான் 9ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். இன்று நான் பேசப்போகும் தலைப்பு காமராஜரின் கல்வி பணிகள். தமிழ்நாட்டில் கல்விக்கண் திறந்தவர் என போற்றி புகழத்தக்க வைத்த கல்வி பணி ஆற்றிய பெருமைக்குரியவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஆவார். காமராஜர் அவர்கள் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற நேரத்தில் ஏறக்குறைய 6000 தொடக்க பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந்தன. அவற்றை உடனடியாக திறக்க வேண்டும் என ஆணையிட்டார். மாநிலம் முழுவதும் அனைவருக்கும் இலவச கட்டாய கல்விக்கான சட்டத்தை இயற்றி தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்தினார். மாணவர்கள் பசியின்றி படிக்க மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். பள்ளியில் ஏற்றத்தாழ்வின்றி குழந்தைகள் கல்வி கற்க சீருடை திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தினார். பள்ளியின் வசதிகளை பெருக்க பள்ளி சீரமைப்பு மாநாடுகளையும் நடத்தினார். மேலும் மாணவர்கள் உயர்கல்வி பெற வேண்டும் என்பதற்காக பொறியியல் கல்லூரிகள், மருத்துவக் கல்லூரிகள், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரிகள், ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றையும் புதிதாக தொடங்கினார். மேலும் தமிழ்நாட்டில் பல கிளை நூலகங்களையும் கொண்டு வந்தார். இவ்வாறு கல்வி புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் என்றென்றும் காமராஜரே ஆவார்.
கல்வியை ஒளியாக மாற்றியவர் காமராசர் அவர்கள். இன்றும் நாம் பள்ளிக்கு வந்து நிம்மதியாக படிக்க காரணமானவர் காமராசர் தான். அவர் கல்விக்காக செய்த சேவைகள் எப்போதும் வரலாற்றில் அழியாமல் இருக்கும். தான் ஜூலை 15 காமராசர் அவர்கள் பிறந்த நாளை கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. கல்வியால் தான் வாழ்க்கை உயர்கிறது. அந்த உயர்விற்கு வழிகாட்டிய காமராசர் அவர்களுக்கு என் நன்றிகள். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. பேச்சு போட்டிக்கு வரப்பட்டது அழைப்பு, போட்டிக்கு தரப்பட்டது நல்லதொரு தலைப்பு. அழைப்பில் மகிழ்ந்து என் தலைப்பை புரிந்து என் பேச்சாலேயே தரப்போகிறேன் விருந்து. அவையோர் அனைவரையும் வணங்கி தொடங்குகிறேன். என் பெயர் நா வன்சிகா. என் உரையை கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே என்ற ஔவையின் வாக்கை மாற்றி அமைத்த பெருமைக்குரிய நாம் கல்வி கண் திறந்தவர் கர்ம வீரர் என்று அழைக்கப்படும் காமராஜரின் கல்வி பணிகளை பற்றி இங்கு காண்போம். இன்றைக்கு தமிழகம் கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பட்டு திகழ காமராஜர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த அடிப்படை கல்விதான் காரணம் என்றால் அது மிக இல்லை. எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாவான் என்பதற்கிணங்க இலவச கல்வி, மதிய உணவு, சீருடை என கல்வி வளர்ச்சி ஒன்றே நாட்டின் வளர்ச்சி என கருதி செயல்பட்டதால் தான் கல்வி கண் திறந்த கடவுளாக கருதப்படுகிறார். கேடில் விழிச்செல்லும் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை என்ற தெய்வப்புலவர் வள்ளுவரின் வழிகளுக்கு ஏற்ப காமராஜர் 1954 தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரானதும் தன்னுடைய முதல் பணியாக ராஜாஜி கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை கைவிட்டு மூடப்பட்ட 6000 பள்ளிகளையும் 12000 புதிய பள்ளிகளையும் திறந்தார். மேலும் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் தொடக்க கல்வியை இலவசமாக மாற்றினார். சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா, உள்ள தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் என்ற பாரதியின் வடிகளுக்கு இணங்க ஏழை பணக்கார வேறுபாடுகள் களைய பள்ளிகளில் சீருடைகளை கட்டாயமாக்கி இலவசமாக வழங்கியவர். வயிற்றுக்கு சோறிட வேண்டும், இங்கு வாழும் மனிதர்க்கெல்லாம் பயிற்சி பல கல்வி தந்து இந்த பாறை உயர்த்திட வேண்டும் என்ற பாரதியின் வார்த்தைகளுக்கு உயிர் கொடுத்து பள்ளிகளில் இலவச மதிய உணவு திட்டத்தினை உருவாக்கினார். தமிழகத்தின் முதலமைச்சரானதும் செயல்படுத்திய இந்த இலவச மதிய உணவு திட்டமே இந்திய அரசியலின் சிறந்த பணியாக கருதப்படுகிறது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் 7% இருந்த பயில்வோரின் எண்ணிக்கை இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் 37% உயர்ந்தது. மேலும் 1960ஆம் ஆண்டில் 10ஆம் வகுப்பு வரை இலவச கல்வி திட்டத்தினை கொண்டு வந்தார். கிராமங்களில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு அரசாங்கமே வீடு கட்டி கொடுக்கும் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி எல்லா கிராமங்களிலும் இரவு பாடசாலை மற்றும் முதியோர் கல்வியும் அளிக்கப்பட்டது. மருத்துவம், பொறியியல், விவசாயம் மற்றும் தொழில் கல்லூரியில் படிக்கும் தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு வட்டியில்லா கடன் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்தார். இவர் காலத்தில்தான் நர்சிங் பயிற்சி, உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டன. தமிழகத்தில் அல்ல, இந்தியாவிலே முதலாக பொது நூலக சட்டத்தை ஏற்படுத்தி 454 கிளை நூலகங்களை அமைத்தார். இதற்கு ஒரே காரணம், ஏழை எளிய மாணவர்கள் பள்ளி புத்தகங்களை மட்டுமல்லாமல் பிற புத்தகங்களின் அறிவையும் பெற வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே. கடையேழு வள்ளல்கள் வலம் வந்த நாட்டில் கல்வி வள்ளலாய் அவதரித்தார். ஏழைகளுக்கு கல்வி ஏற்றமளித்தார். படிக்காத மேதை அவர். பல ஆயிரம் பள்ளிகளை திறந்தார். வளம் பெற கல்வியும் நலம் பெற உணவையும் கொடுத்து கல்வி தந்தையானார். கல்வி புரட்சியும் அறிவு புரட்சியும் செய்த கல்விக்கண் திறந்த கர்ம வீரர் காமராஜரே நித்தமும் நாமும் வணங்கிடுவோம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அவையோர் அத்தனை பேரையும் வணங்கி நல்ல கருத்துக்களில் இயங்கி தமிழன்னை மடியில் மயங்கி என் உரையை துவங்கி பேசப் போகின்றேன் என் தலைப்பில் இறங்கி. இன்று நான் உங்கள் முன் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு காமராசரின் கல்வி பணிகள். காமராசர் அவர்கள் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் 15ஆம் தேதி விருதுநகரில் உள்ள குமாரசுவாமி நாடார் மற்றும் சிவகாமி அம்மையாருக்கு மகனாய் தோன்றினார். தன் சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்த காரணத்தால் படிப்பை தொடர முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். இவர் படிக்காவிட்டாலும் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை நன்கு அறிந்திருந்தார். காமராசர் அவர்கள் 1954ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி முதல் முறையாக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். இவர் முதல்வராக இருந்த 9 ஆண்டுகளும் தமிழகத்திற்கு பொற்காலமாகும். இவர் முதல்வராக இருந்த காலத்தில் கல்விக்காக எண்ணற்ற நலத்திட்டங்களை உருவாக்கினார். கேடில் விழுச் செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை என்ற வள்ளுவரின் வரிகளுக்கு ஏற்ப காமராசர் அவர்கள் முதல்வராக பொறுப்பேற்றதும் தன்னுடைய முதல் பணியாக ராஜாஜி கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டத்தினை கைவிட்டு மூடப்பட்ட 6000 பள்ளிகளையும் திறந்தார்.
அது மட்டுமின்றி மேலும் 12,000 பள்ளிகளையும் புதியதாக திறந்தார். இலவச கல்வி, கட்டாய கல்வி, இலவச மதிய உணவு திட்டம் என பல்வேறு நலத்திட்டங்களை ஏழை குழந்தைகளின் வாழ்வில் கல்வி ஒளியை ஏற்றினார். ஒரு முறை மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த சிறுவனிடம் பள்ளிக்கு செல்லவில்லையா என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த சிறுவன் உணவு தருவீர்களா என்ற கேள்வியை கேட்டதனால் கொண்டு வந்த திட்டம்தான் மதிய உணவு திட்டம். மாடு பிடித்த கையை கல்வி கற்க வைத்த பெருமை காமராசரையே சேரும். இங்கு அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் வணக்கம். நான் மு இர்ஃபானா 9ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கிறேன். இன்று நான் பேசப்போகும் தலைப்பு காமராஜரின் கல்வி பணிகள். காமராஜர் அவர்கள் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 15ஆம் நாள் விருதுநகரில் குமாரசுவாமி சிவகாமி அம்மையாருக்கு மகனாக பிறந்தார். அவருடைய இயற்பெயர் காமாட்சி. அவருடைய தாயார் செல்லமாக ராஜா இருந்தார். அதுவே பின்னர் காமராஜர் என்று மருவி வந்தது. காமராஜர் அவர்கள் தனது ஆரம்ப கல்வியை தனது ஊரிலேயே தொடங்கினார். ஏனாதி நாராயணா வித்யாசாலை